سبحان اللہ۔ پھر آپ کے ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی رہ فلک تیار گیا، کوئی رہ فلک تیار گیا، کوئی جا سدرا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لانگ عرش ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لانگ عرشوں بھی پار گیا۔ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ ہے کسی کو بلایا نہیں۔ رب عالم نے تجھے بلایا ہے وہاں جہاں کسی اور کو بلایا نہیں۔ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، وہ ایک جلوہ ہی تھا نا، دور پہ اللہ تعالیٰ کا ایک جلوہ، اور وہ بھی صفاتی تجلی تھی۔ کیا کہتے ہیں کہ ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا اور لاکھ جلووں میں بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ادھر ایک جلوہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے، وہ خرّ صاعقہ زمین پر تشریف لائے، بے ہوش ہو گئے۔ وہ ایک جلوہ تھا، لیکن ایک جلوہ نہیں، لاکھوں جلوے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن کیا کہتے ہیں، ما کذب الفؤاد ما رآ ما زاغ البصر وما طغى۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب نے دیکھنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ادھر ایک جلوہ ہے، برداشت نہیں ہوا، ادھر لاکھوں جلوے ہیں۔ شاعر کہتا ہے ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا اور لاکھ جلووں میں بھی تو ڈگمگایا نہیں۔ وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا، رہا بستر گرم پانی بھی چلتا رہا، اور ہانی کھڑی تھی وہیں بے خبر جیسے گھر میں اس کے کوئی بھی آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہانی کے گھر سے میراج شروع ہوتا ہے نا، ہانی گھر ہی ہیں، موجود ہیں اور ویسے ہی کھڑی ہیں۔ ایسا لگتا ہے ان کو محسوس ہوتا ہے نہ کوئی آیا ہے نہ گھر کوئی گیا ہے، لیکن حضور معراج سے ہو کر آ بھی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آگے شعر کہتا ہے، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء۔ ان سے معراج کی رات حق نے یہ کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب کوئی بھی آیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں کوئی بھی یہاں آیا نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں، میں ہوں طالب تیرا میرا مطلوب ہے تو۔ میں ہوں طالب تیرا، طالب چاہنے والا، اور مطلوب جس کو چاہا جائے۔ کسی نے پکڑا دو تسی میری گل لے۔ میں ہوں طالب تیرا اور میرا مطلوب ہے تو، انبیاء میں مجھ سے سب سے ہے محبوب تو۔ سبحان اللہ۔ انبیاء میں مجھے سب سے محبوب ہے تو، میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، جسم میرا نہیں تیرا سایہ نہیں۔ میرا جسم نہیں اور تیرا سایہ نہیں۔ اور آگے آخر میں شاعر کہتا ہے، دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے۔ یہ رات جو ہے دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدم محترم آج کی رات ہے۔ دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، کس قدر محترم آج کی رات ہے۔ کتنا امت سے ہے پیار سرکار کو، لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ کتنا پیار ہے سرکار کو اپنی امت سے کہ لا مقام میں بھی جا کر ہم کو بلایا نہیں، وہاں بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں یاد رکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کے معراج کی بات ہے۔ فرمایا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات۔ سمجھو ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور کے معراج کی بات کرنی ہے تو آپ کی توجہ تو پوری ہونی چاہیے نا، یہ بات کتنی بڑی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ جی اسرا، جہاں حضور کی معراج ہے۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کب؟ لیلن، رات کو، اور لیلن الترمین للتعظیم، یہ ترمیم تعظیم کے لیے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلن من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ٹھیک ہے؟ حرم سے لے کر بیت المقدس تک۔ اچھا وہ مسجد اقصی کا آگے تعارف ہے، مفہوماً میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فی بارکنا حولہ، اور میں مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کے ہر جملے میں ایک موضوع ہے۔ ٹھیک ہے؟
फरमाया मस्जिद अक्सा वो है कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने बरकत रखी है। और फिर फरमाया इन्नहु वस्समीउल बसीर, फरमाया वो रब है जो सुनता भी है देखता भी है। और यहाँ इन्नहु वस्समीउल बसीर, जो इन्नहु की ज़मीर है, इसका राजे अल्लाह की ज़ात भी हो सकती है और अल्लाह के महबूब की ज़ात भी हो सकती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह भी देखने वाला है, सुनने वाला है, और अल्लाह का महबूब भी अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता करदी ताकत से अल्लाह का महबूब भी देखने वाला है और सुनने वाला है। ये अल्लाह ने अपने महबूब को शान अता फरमाई है। तो हज़रत ग्रामी ये हुजूर की मेराज है, अस्रा, ये लैलतुल इसरा भी इसको कहते हैं, यानी हुजूर के सफर की मेराज रात है। अच्छा, अल्लाह ताला ने फरमाया अस्रा, अस्रा कहते हैं सैर करने। फरमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को, अपने बंदे को, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने यहाँ दो चीजें फरमाई, एक तो फरमाई अस्रा और दूसरा फरमाया अब्दिही। क्या फरमाया? अब्दिही, एक हुजूर की सैर है और फिर दूसरा फरमाया अब्द है, यानी अपने बंदे को सैर करवाई। अब तवज्जो रखें, फरमाया सैर करवाई। अच्छा, हुजूर सैर करते हैं, अब हम सैर करें, सैर होती बिल्कुल ऐसा, आराम से चलना, आराम से आना, आराम से जाना, रास्ते में कोई मंजिल आए तो रोक भी जाना है, आराम से टहलते हुए बंदा सैर करता है, उसमें जल्दी कोई नहीं होती, सफर नहीं होता, सैर होती है। अच्छा, हुजूर सैर करने निकले तो अर्श से आगे चले जाए, ये रसूल की सैर है ना, ये हुजूर के सैर की बात है। और फिर आगे फरमाया भी अब्दिही, भी नबी जी ही नहीं फरमाया, भी रसूल ही नहीं फरमाया, फरमाया भी अब्दिही, अपने बंदे को सैर फरमाई। बताया ये है कि जिस नबी की अब्दियत की ये शान है कि वो अब्द होकर निकले तो अर्श से आगे चले जाएं, जब रसूल होकर निकलेंगे तो कहां जाएंगे? सुभान। ये तो हुजूर के अब्द होने की शान है, ये तो हुजूर के अब्द होने की शान है। और मैं अस्रा भी अब्दिही, जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। यारो, जिस महबूब की अब्दियत की ये शान है तो उस महबूब के रिसालत की शान क्या होगी? सुभान अल्लाह। ये अब्दियत की शान है। और मैं भी अब्दिही, अब्द होकर वो इतनी शान है कि वो सैर करे तो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और फिर मस्जिद अक्सा से भी आगे, पहला आसमान, दूसरा आसमान, सातों आसमान, फिर सिदरा, फिर जन्नत, फिर उससे भी आगे, जहां मकान, जहां वहां, कैफा कैफा वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है, अल्लाह का महबूब वहां से होकर आ जाता है। ये हुजूर के मेराज की बात है। और फिर देखिए दूसरी बात, यहाँ तवज्जो रखिए, अल्लाह ताला ने हर नबी को मेराज अता फरमाया, हर नबी को ये रुतबा अता फरमाया, लेकिन फर्क है, फर्क है क्या? पहली बात देखिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मेराज अता फरमाया, तस्करा इसका कुरान में मौजूद है। फरमाया कज़ालिक नुरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाया कि आप जमीन पर खड़े होकर तहत सरा तक भी सैर कर ली और अर्श उला तक भी सैर कर ली। सुभान अल्लाह। ये किन का मेराज है? ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेराज है कि अल्लाह ताला ने सारे ही पर्दे उठा दिए, जब नजर को झुकाया तो तहत सरा तक सातों जमीनों को देख लिया, और जब नजर को उठाया तो अर्श उला तक नजर चली गई। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मेराज है। और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मेराज कुरान बयान करता है, कुरान कहता है कि वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उनको बुलंद मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दूसरे आसमान पे जिंदा उठा दिया। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मेराज है। और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मेराज की बात कुरान में मौजूद है, फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, फरमाया हमने इनको अपना खलीफा जमीन में बनाया है। पहले जन्नत अता फरमाई, फिर अल्लाह की हिकमत से आपने वो दाना खाया, फिर जमीन पर तशरीफ लाए, मस्जूदे मलाइका का रुतबा अल्लाह ने आपको अता फरमाया, फरिश्ते आपको सजदा करते हैं। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मेराज है। और फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई कि आपके कहने पे अल्लाह ने आपको जन्नत
सुभान जन्नत में जाना है पहले मरना पड़ेगा। अर्ज की मौला तेरा कानून है पूरा हो जाए, अभी मेरी रूह कब्ज़ की जाए, फिर मुझे ताकत दी जाए, कानून भी पूरा हो जाएगा, मैं जन्नत की सैर भी कर लूंगा। अब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कानून पूरा हुआ, जब जन्नत में गया, जन्नत की सैर की, हुक्म आप चलिए, और मैंने तो कोई नहीं जाना। सुभान ये नबियों की शान है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से फरिश्ते कहते जी चलिए, वक्त पूरा हो गया। कहा मैंने तो कोई नहीं जाना, कानून भी तो पूरा हो ही गया ना। सुभान कहा जी आपका वक्त पूरा हो गया, पर मैंने अब नहीं जाना जन्नत से। जन्नत में आकर कौन जाता है? तो उन्होंने कहा जी वक्त पूरा हुआ, पर मैं वक्त हुआ या नहीं हुआ, मैंने तो यही रहना है। सुभान उन्होंने कहा जी यहाँ पहले हुजूर आएंगे, तो आपने फरमाया फरिश्ते नहीं है यहाँ, पूरे नहीं है यहाँ। तो फरिश्तों ने आज किया हुजूर ये तो उनकी गुलाम खादमा बन के रह रही हैं, पर मैं उनका खादे बन के नहीं रह सकता। क्या बात है, रह सकते तो मैं भी तो रह सकता हूँ। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ कुदरत आई, और मैं मेरा प्यारा कहता है तो रहने दो ना, मेरा प्यारा कहता है तो रहने दो ना। तो ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की मिराज है यारो। किसी नबी को अल्लाह ने जमीन पे खड़े करके मिराज करवा दिया। और मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मिराज का तज़किरा भी कुरान में मौजूद है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हम कहते मौला अपना आप दिखा, रब्बी आनी नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया प्यारे तू देख नहीं सकता। अच्छा अब यहाँ सूफिया कहते हैं, शायद ये बात मैंने पहले भी अर्ज की हो, बरकत के लिए फिर सुन लीजिए। अच्छा यहाँ सूफिया कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मौला मुझे अपना आप दिखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ऐ प्यारे तू नहीं मुझे देख सकता। अब अल्लाह ताला ने ये तो नहीं फरमाया कि कोई भी नहीं देख सकता, लन तरानी अहदुन ये नहीं फरमाया, फरमाया मुझे कोई भी नहीं देख सकता, ये नहीं फरमाया, फरमाया लन तरानी ऐ प्यारे तू नहीं देख सकता। ये इस बात पे गौर करना है, फरमाया प्यारे तू नहीं देख सकता, क्या मतलब था? प्यारे तू नहीं देख सकता, वो देखने वाला देख सकता है। सुभान अल्लाह लन तरानी तू नहीं देख सकता, वरना अगर तुझे शौक है तो तजुर्बा कर ले। सुभान कुरान कहता है, मैं एहतियातन इसका मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, कुरान कहता है फरमाया प्यारे शौक है तो फिर तजुर्बा कर ले। मैं तजल्ली डालता हूँ तूर की तरफ, लेफ्ट नहीं, तूर की तरफ। फिर ऐ प्यारे तू तूर को देखना, अगर तूर रह जाए और देखकर तू भी रह जाए तो फिर मुझे देख लेना, फिर मैं अपना दीदार करवाऊंगा। अब कुरान कहता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर की तरफ देखा, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा अल्लाह ताला ने सिफाती तजल्ली डाली, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर बेहोश होकर तशरीफ लाए। तो अब ये है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मेराज। किसी नबी को अल्लाह ताला जमीन पे खड़े करके सिफाती तजल्ली दिखा दे, किसी नबी को अल्लाह ताला जमीन पे खड़ा कर के सारी जमीनें सारे आसमान के पर्दे जो हैं वो उठा दे, और किसी नबी को अल्लाह ताला दूसरे आसमान पे ले जाए, किसी नबी को अल्लाह ताला जन्नत की सैर करवा दे। यारो जब तेरे और मेरे आका के मेराज की बात आती है तो अल्लाह ताला ने जमीन पे खड़े करके मेराज नहीं करवाया, पहले आसमान पे नहीं करवाया, दूसरे आसमान पे नहीं करवाया, सातवें आसमान पे नहीं करवाया, और जन्नत में भी नहीं करवाया, अल्लाह ने अर्श में भी नहीं करवाया। अर्श से भी आगे अल्लाह ने अपने पास बुलाकर अपने महबूब को अपना दीदार अता फरमा के फिर मेराज करवाया। सुभान अल्लाह तकबीर अल्लाहू अकबर या रसूल अल्लाह तहकीक हक जारिया हैदरी या अली मेराज मुस्तफा जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वाह 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 क्या बात है। ये महबूब का मेराज है माशाअल्लाह। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वाह 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 क्या बात है। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अच्छा अब लोग कहते हैं कि देखो जी ये मेराज कैसे हो गया, आप कहते हैं जी पानी चल रहा है, बिस्तर गर्म है, कुंडी हिल रही है, और फिर कहते हैं कि 18,000 साल हुजूर ने वहां गुजारे, ये कैसे हो गया? बल्कि आप अगर फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़े ना तो आप कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जहां वुजू किया, सरकार तशरीफ ले गए, तो उस टूटी
नल से एक पानी का कतरा जमीन की तरफ आ रहा था। जब सरकार चले गए, वो पानी का कतरा ना जमीन पे गिरा ना पीछे हटा, दरमियान में रुक गया, दरमियान में रुक गया, क्योंकि हुजूर जो चले गए, हुजूर जो चले गए कि जान है वो जहान की। इस मसले को जरा समझना, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है, तवज्जो होगी तो मसला समझ आएगा। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब इस मसले को मैं बिला तमसील समझाने के लिए एक मिसाल अर्ज करता हूँ। हमारे मेरे हाथ में भी घड़ी है, ये टाइम पीस लगा हुआ है। अगर इसका सेल निकाल दे, इसका सेल निकाल दें तो क्या होगा? जो सुई 12 पे है वो 12 पे रुक जाएगी, जो 1 पर है वो 1 पर रुक जाएगी, जो सुई 11 पर है वो 11 पे रुक गई, हर से रुक गई। सेल निकाल लिया, सेल निकाल लिया, क्योंकि इसकी जहां तो सेल लिया ना, सुभान अल्लाह। हर से रुक गई, जो जहां था रुक गया, जो सुई 1 पे रुकी, जो 10 पे रुकी, जो 11 पे वो 11 पे रुकी। अब थोड़ी देर बाद दोबारा डालो सेल, दोबारा सेल डालो तो क्या होगा? जो सुई 1 पर थी 1 से चलेगी, जो 11 पर थी 11 से चलेगी, जो 10 पर थी 10 पर चलेगी। तो मसला तो मेरा यही से समझ आता है ना कि जब सरकार तशरीफ ले गए, पूरी कायनात की जान है, सरकार चले गए, जो जहां था रुक गया, पानी जहां था वो रुक गया, बिस्तर गर्म था, गर्म रहा, कुंडी हिल रही थी, वही रुक गई। जब सरकार चले गए, जहान का निजाम रुक गया, जहां जो चीज थी वो रुक गई। जब सरकार गए, हर शय रुक गई। फिर जब सरकार आए, जो जहां था वहीं से चलने लग गया, सुभान अल्लाह। जो जहां था वहीं से चलने लग जाता है। क्यों? कि जान है वो जान की। हजरत इसी मसले को तो समझाया, शायद काश कि हम समझ पाते। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। पर ये हुजूर के ये मेराज के मौजज़े की बात हो रही है, ये एक मौजज़े की बात हो रही है। फिर अगर हम देखें, अल्लाह ताला ने हर नबी को मौजज़ात अता फरमाए और उस दौर के मुताबिक अता फरमाए, उससे दौर के मुताबिक अता फरमाए। इस बात को देखिए थोड़ा सा, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, आपका जो दौर था ना, वो पहाड़ों को तराशने का दौर था, बड़े बड़े कारीगर थे। आज भी आप अगर नेट पर सर्च करके देखें और तारीख निगारों को पढ़े, तो उस कौम ने जो पहाड़ों में मकान, पहाड़ों को तराश कर जो मकान बनाए थे, वो हम आज भी नहीं बना सकते। ये दौर था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला ने अपने नबी को उस दौर के मुताबिक मौजज़ा अता फरमाया कि वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन पत्थर से जिंदा ऊंटनी को पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने दौर का राज करते हुए अपने नबी को मौजज़ा अता फरमाया कि पत्थर से जिंदा ऊंटनी को पैदा किया। अच्छा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर देखिए। आपका जो दौर है वो जादू का दौर है, जादू का बड़ा जोर है, हुकूमत भी जादू पे होती है, बड़े बड़े जादूगर हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो 70,000 जादूगर आया, 70,000 जादूगर एक अल्लाह के नबी के मुकाबले में, ठीक है ना? क्योंकि जादू का जोर था, अल्लाह ताला ने जादू का तोड़ अपने नबी को मौजज़ा अता फरमाया कि वो असा डंडा अता फरमाया, फेंकते हैं वो अज़दहा बन जाता है। और दूसरा मौजज़ा अता फरमाया कि हाथ बगल में रखते हैं, निकालते तो वो रोशन हो जाता है, आगे भी रोशनी उसकी, पीछे भी रोशनी। तो जादू के जोर पे सब कुछ हो सकता था, लेकिन नबी का जो मौजज़ा था उसकी बराबरी नहीं हो सकती थी। तो अल्लाह ताला ने जमाने का तोड़ जो है वो अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा अता फरमाया। जमाने का तोड़ है, जिस शय का जोर है उसका तोड़ अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना देखिए, तेब का जोर है, बड़े बड़े तबीब हैं, बड़े बड़े हकीम हैं, आला किस्म के ज़हीन लोग हैं, हर बीमारी का इलाज उन्होंने तलाश कर लिया, लेकिन उनके यहाँ 2 बीमारियां ऐसी थी जिनको वो इलाज नहीं कर सकते थे। एक बंदा मर गया, उसको जिंदा नहीं कर सकते, बंदा मर गया वो जिंदा नहीं कर सकते। और दूसरी बीमारी कि अगर कोई बच्चा पैदा ही अभी ना हुआ है वो उसको आंखें नहीं दे सकते। और तीसरी बीमारी ये कोढ़ की बीमारी जिसको बस कहते हैं,
اس کی بیماری کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. یہ حکیم وہ بڑے بڑے تھے, تجربہ کار تھے, ہر ایک بیماری کا علاج انہوں نے تجویز کر لیا, لیکن یہ 3 بیماریاں ایسی تھی جن کا علاج ان سے تجویز نہ ہو سکا. تو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مردے کو فرماتے قم باذن اللہ, اللہ جان دے دیتا, وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. آپ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مادر زاد پیدا ہی کبھی نہ ہوا ہے, آپ ہاتھ پھیرتے اللہ تعالیٰ آنکھیں عطا فرما دیتا. آپ کو اللہ نے یہ معجزہ آپ کے ہاتھ میں یہ شفا رکھی کہ اگر کوئی کوڑ کی مرض کا بیمار آ جاتا, آپ ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی. تو جو دور ہے نا, جس چیز کا زور ہے, اللہ نے اس زور کو معجزہ دے کر توڑا ہے. وہ ہر بیماری کا علاج کر سکتے تھے لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تھے, کوڑے کو شفا نہیں دے سکتے تھے, مادہ زاد نبینے کو وہ آنکھیں نہیں دے سکتے تھے, لیکن اللہ نے اپنے نبی کو معجزے کو عطا فرما دیا. پھر آگے چلیے, جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. اب آ جائیے حضور کی ذات پہ. سبحان اللہ. اب جب سرکار کا دور آتا ہے, مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں جی پھر ایک بار سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. اچھا, اب جب حضور کا دور آتا ہے تو وہ دور ہے کلام کا. بڑے بڑے کلام والے, بڑے بڑے فصیح لوگ ہیں, اور حتیٰ کہ عرب کے بکریاں چرانے والا, جس کو ہم چرواہ کہتے ہیں, بکریاں چرانے والا ہے جو نا, وہ بھی فصیح زبان میں کلام کرتا تھا. اور یہ میں نے بات پہلے بھی فجر کے درس میں عرض کی ہے کہ جب انا اعطیناک الکوثر سورت نازل ہوئی نا, تو ایک صحابی نے وہ سورت لی اور کعبے سے لے کر جا کر لٹکا دی. سورت کوثر, اس کی 3 آیتیں ہیں. ایک شاعر گزرا, اس نے کہا کلام بڑا سونا ہے. سبحان اللہ. کلام تو بڑا سونا ہے پر ربائی ہونا چاہیے, اور ربائی شعراء کی زبان میں 4 جس کے فکرے ہو, اور اس کو ربائی کہتے ہیں. اس نے کہا کلام تو بڑا سونا ہے پر ہونا ربائی چاہیے, یعنی اس کے 4 فکرے ہونے چاہیے, 3 ہیں. اس نے نا وہ لکھ لیا جس شے پر, کاغذ پہ یا جو بھی شے تھی اس کے بعد اس پر لکھ لیا. اس کے گھر میں نا استاد رہتا تھا, بڑا تجربہ کار تھا, لوگ اس کو مانتے تھے. اس کے پاس لے کر گیا, اس نے کہا استاد جی الشعر 3 ہیں, پورے تو کرو. سبحان اللہ. شعر 3 ہیں, ربائی ہونا چاہیے, اس کا 4تھا شعر لکھ کر دیجیے. اس نے پڑھا, وہ بھی حیران ہو گیا, اتنا فصیح زبان میں, کیونکہ وہ عرب والے تھے. آج بھی لوگ عرب کے علاوہ کو عجمی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارے سامنے گونگے ہیں, کلام نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ اتنے فصیح تھے. عربی زبان زبانوں کی سردار زبان ہے, اس کے برابر ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو عرب میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں نا کائنات میں. اچھا, اب جب وہ لکھ کر لے گیا تو استاد نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, ابھی نہیں لکھوں گا, ابھی لکھ نہیں سکتا اس کے برابر کا. کل ٹھیک ہے تو کل آنا. وہ بھی بڑا تاب بے تاب تھا کہ اس جیسا کوئی کلام بنے تو صحیح. اگلے دن آیا, استاد جی لکھا ہے. اس نے مجھے ابھی نہیں لکھا, ابھی میں لکھ نہیں سکتا, میں سوچ رہا ہوں کل آنا. اگلے دن آیا, پھر نہیں, اگلے دن آیا, پھر نہیں. ہفتہ گزر گیا, 2 ہفتے گزر گئے, مہینہ گزر گیا. اس نے کہا استاد جی کیا ہے؟ اس نے کہا یار اس کلام میں فصاحت اور بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ میں اس جیسا کلام نہیں لکھ سکا. تو وہ واپس آیا اور اس سورت کے نیچے اس نے لا کر لکھ دیا ما ھذا کلام البشر. اس کلام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں لگتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا. کیوں کہ حضور کا جو دور ہے وہ فساد کا دور ہے, حضور کا جو دور ہے وہ ترقی کا دور ہے, حضور کا جو دور ہے وہ بلاغت کا دور ہے. لوگ بڑا بڑا کلام کرتے ہیں, لیکن جب حضور آئے تو سب کی بولتیاں بند ہو گئی. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا. دور کے لحاظ سے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے. سبحان اللہ. نہیں بلکہ جسم میں جانے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ دور کے لحاظ سے عطا فرمایا. یہ ایک معجزہ قرآن کا ہے کہ جس کا توڑ ہے ہی کوئی نہیں. قرآن نے چیلنج کیا ہے قیامت تک کے لیے. اگر یہ عرب سے چیلنج ہے, ہم تو ہیں ہی عجمی نا, یہ عرب والوں سے چیلنج ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کوئی ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ. لیکن یہ اس وقت سے چیلنج نہیں
قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. 14 صدیاں تو ہو گئی ہیں. یہ چیلنج موجود ہے, قرآن میں آیا موجود ہے. اب بھی یہ تقاضا ہے, لیکن اس چیلنج کو قبول ہے کوئی نہیں کر سکا, کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو کلام کو معجزہ عطا فرمایا. جن کو بڑا فخر تھا, بڑا ناز تھا اپنے کلام پہ, اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا, تو اس دور میں اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور سارے حضور کے سامنے بیٹھے ہیں, لیکن حضور کے کلام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا, کیونکہ اللہ نے دور کے لحاظ سے اپنے محبوب کو ایک معجزہ جو ہے وہ کلام کا قرآن کی صورت میں عطا فرمایا, اور پھر دوسرا معجزہ, کیونکہ حضور کا دور وہ نہیں کہ سرکار چلے گئے تو دور مک گیا, دور ختم ہو گیا, اب دور حضور کا ہے. اب اس بات کو سمجھنا ہے, یہ معراج کے معجزے کی حقیقت کو دیکھیں. دور حضور کا ہے, اب قیامت تک کے لیے کلمہ حضور کا ہے. کوئی نبی آ نہیں سکتا, کوئی شریعت آ نہیں سکتی, کوئی نیا کلام آ نہیں سکتا. دور حضور کا ہے, کلمہ حضور کا ہے. اب دور بدلتا رہا, لوگوں نے ترقی کر لی, سائنس نے ترقی کر لی. سائنس دانوں نے کہا دیکھو دیکھو ہم چاند تک پہنچ گئے ہیں, تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ دور آئے گا, لوگ ترقی کی باتیں کریں گے, لوگ بلندیوں کی باتیں کریں گے, لوگ کہیں گے دیکھو ہم چاند تک چلے گئے ہیں, تو ہم کہیں گے دیکھو ہمارے محبوب تو وہاں گئے جہاں پہ جا ہی نہیں. سبحان اللہ. دور کے لحاظ سے اللہ نے اپنے محبوب کو معجزہ عطا فرمایا ہے کہ لوگوں نے ترقی کرنی ہے, لوگوں نے بلندی کی بات کرنی ہے, تو اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کو معراج کا معجزہ عطا فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ تم جتنی بھی بلندی پر چلے جاؤ گے, جہاں میرا محبوب گیا ہے وہاں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. اللہ نے پہلے معجزہ عطا فرما دیا. اور پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تھی, تو میں اس بات کو پھر تھوڑا سا اس میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا. کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر. یا رسول اللہ. حق جاریہ. یا غوثیہ. اچھا یار, کوئی بندہ غصہ نہ کرے, لیکن ایک گل کرنا لگا, کوئی بندہ غصہ نہ کرے. جڑے بندے ٹیک لا کے بیٹھے نا بابیاں کے علاوہ سونے نہیں لگتے پہ. سارے اگے آئے یار, کتنی بڑی کہتا ہے کہنے بڑے بندے تھے. بیٹھے میں تے گل کی سونے نہیں بیٹھے رہے, میں اتنی گل کی سونے نہیں لگتے پہ. ٹھیک ہے نا. بہرحال میں جو بات کر رہا ہوں آپ میری طرف توجہ, جہاں بیٹھا ہے توجہ میری طرف ہونی چاہیے. کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے ایک بار بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربی آ رہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ترانی, اے پہلے تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن فرمایا وہ پہاڑ کی طرف دیکھ. اب صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفاتی تجلی, ذاتی نہیں صفاتی تجلی, اس بات کی طرف توجہ رکھنا, ذاتی نہیں